बसिक पखाड़ खंडे खाती आज्ञा पखाड़ जहाँ है पखाड़ खाई सारा राति शोई पड़े ना तेणु भूमि दलन को कहुए चपल से काढ़ीदे पखाड़ खाई सारे से चपल काढ़ीदे ताको कहती भूमि दलन माने आउ भूमि उपर से किसी ना माने जो भार पड़ूला भूमि को चपलटा काढ़ला आउ भूमि रे किसी ना तृतीय दिन यहाँ जीव भारी चतुर्थ दिन कौन हुए ना मुझे 4 दिन कहली प्रथम दिन रज पाग पाग सब जो पिठापणा पाग प्रथम रज गला द्वितीय दिन रज गला तृतीय भूमि दंड गला 4 दिन गला 5 दिन दिन कौन हुए ये जो बसुमती स्नान जिते ठाकुराणी मैंने बसी थे रजस्वला से स्नान कर सिंदूर अलता पुणी गाधे पिंधा कबाट फबाट पुणी पोछा हो लगा शिल शिलुपुआ को गाधे पुणी सिंदूर अलता लगा लगाई पोछा हम ठाकुराणी मैंने पुणी आउ जो मैंने रज करेंगे सकाल है सूर्योदय पूर्व प्रत्येक देवादेवी गाधे सारी से आंब पणस कदली दि जाए भोग कहीं दि जाए ना से तो गरम हो 3 दिन से बसी थे रजस्वला नारी मान 3 दिन पेट गरम थाए कौन वैज्ञानिक कारण भी अच्छे तेणु से सका ठंडा जिन दि जाए तेणु से आंब पणस कदली ठंडा जिन भोग दि जाए मुग फाड़ कर बतुरा जाए यहाँ निर्दिष्ट भाव में भोग दि जाए ये जो मुगटा फाड़ हो बतुरा पुणी नारी मैंने छुई न पुरुष मैंने बतुरे थे नारी मैंने छुईबे नारी मैंने संध्या देवे पुरुष मैंने संध्या देवे ये 3 दिन थाए तेणु बसुमती स्नान दिन से मुग धुआ मुग आंब पणस कदली दिया ठाकुर मान ठाकुराणी मानक रजस्वला रज जो मैंने करते पखाड़ शाग भजा खाइबे पेट गरम हो ना पखाड़ भजा खाइबे ये सब आमर नीति परंपरा ओडिया गोटे ठीक अच्छे माउसी आपन बहुत सुंदर भाव रजर कहानी कहले रज पर्व पालन विधि कहले दड़ी खेल कहले गीत गाइले आ माउसी मझे कहले पिठा पिठार प्रणाली कहले रजरे माउसी केते प्रकार पिठा करा जाए रजरे तो तार नियम है पोड़ पिठा आरिसा आ थिला वर्तमान जो कहीं जो आरिस काकेरा भजा मुंडा कहीं ना से नड़िया जो पूरा दिया हुए नष्ट हो जाए ये पिठा गुड़ाक रही 4 दिन जाए रोड़ पिठा आउ भाव में प्रस्तुत हो पोड़ पिठा भी नष्ट हुए घी द्वारा चुली से पिठा भी नष्ट नाल हुए से आरिसा पिठा तो रहे कारण या पिठापणा हुए आ जो मैंने करते इडली करते सकाଳେ खाई दिखते रात करते इडली सकाଳେ खाई दिखते कि तार चुली पिठार अर्थटा बसबनी रज दिन कहले पिठा ना गुड़ा कहले आप गोटे पिठार जब कहले पोड़ पिठाकार प्रस्तुति विषय प्रथमे चाउल गुंडा करा ए ग्राइंडर रे पूरा चूना करिक करा जीवनी सेटा टिके सामान्य खदड़िया रहिबो खदड़िया रहिबो जेतिकी चाउल तार डबल पानी दिया जीवो धरंतु गोटे कप चाउल ना जोटा तार डबल पानी 2 कप पानी दिया जीवो दे पड़े लुण गुड़ तार गुड़टा हूँ टेस्ट गुड़ पड़ो तेजपत्र पड़ो जुआणी पड़ो गोलमरीच पड़ो गोलमरीच अधा छेचा हो पड़ो नड़िया पड़ो गुआ घी पड़ो एतक पड़ी फुटी सारा चाउल चूना पड़े जंता हम जंता हिसाब से ओल्ला बेलू सामान्य बिंदु कर्पूर चूना पड़ो गुजराती गुंड पड़ो ऊपर भी आउटे गुआ घी पड़ो एटा कर सारापर मुझे आपको कही कड़े केमती निआ पड़ी जंतनटा पड़ो घोड़ा हम घोड़ा हो सारापर धरतु आम राति पिठाटा पोड़ीदे सांगे सांगे से कटा हुए रज दिन कटा हुए तार गोटे टेस्टा अलग थाए से पत्रटा कढ़ा होपर जो गुआ घी दे पतरा थी ना तेणु पत्रटा कढ़ा सारापर सका पीस पीस कटा दि जाए खंड खंड नड़िया पड़ी थाए कि चूना नड़िया भी पड़ी थाए टेस्ट गोटे अलग थाए जुआणी पड़ा जेहेतु जुआणी पड़ा तेणु जिते चाहे मानते पेटर कौन गोलमाते गोलमरीच गुंड आउ जुआणी द्वारा हजम शक्ति भी हो जाए पिठा हजम स्वास्थ्य ठीक अच्छे माउसी आप पोड़ पिठार प्रणाली विषय कहले एवं बहुत सुंदर रजर कहानी कहले आउ माउसी आप कड़े बुझा आपड़ जो छोट थे आपड़ किपर भाव रज पालन कर सी तो छोट दिन कथा कहला मुझे छोट दिन को पढ़े मत माने लगुनि मु गोटे एत वर्षर स्त्री लोक बोली छोट बेले से आगे आमर थिला फ्रॉक सब पिंधा से नाला ये छोट मिनी स्कर्ट नाला गोटे फ्रॉक थी आम से बोधे मोर मन अच्छी
ଫ୍ରକ୍ କିଛିଟା କିଣା ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତିଆରି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଚ ଦିଆ ଫ୍ରକ୍, ତାପରେ ହାତରେ ପପ୍ ବାଲା ହାତ ହେଇଥିବ, ନଚେତ କିଛି କୁଞ୍ଚ ହାତକୁ ଆସିକିରି କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଞ୍ଚ ହାତ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହାତ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେ ହାତର ଫ୍ରକ୍, ନଚେତ ପଟ୍ଟା କୁଞ୍ଚ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଯଦି ମୋ ବୟସ ଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ପଟ୍ଟା କୁଞ୍ଚର ଫ୍ରକ୍ ସେଟା ଯଦି ସୁନ୍ଦର, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚରେ ସୁନ୍ଦର, ପଟ୍ଟା କୁଞ୍ଚଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ କ'ଣ, ଏଇ ହାତର ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, ନଚେତ ବଟମ୍ ଥିଲେ କାନ୍ଧରେ ବଟମ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ ସେ ଫ୍ରକ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇସବୁ ତିଆରି ଫ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ, କଟନ୍ କନାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ନଥିଲା, ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍, ଆମର ଏମିତି କିଛି ହେଲାନି। କେବେ ବି ଆମର ପରିବାରରେ ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆମେ ମା ପାଖରେ ଅଳିଆ ଛୋଟ କରିବା, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲାନି, ସେଇଟା କାହିଁ ମୋ ମନରେ ଆସୁନି। ଆମ ସମୟର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଅଳିଆ ଛୋଟ ନଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଆମର ପିନ୍ଧିବାରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଆମର ଥିଲା ରଜ ପର୍ବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଘରଦ୍ୱାର ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ନା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୋଳି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବୁ, ଅନ୍ୟ ଘର ଡାକିଥିବେ ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ଖୁସି ବାସିର ମଜାର ଥାଏ, ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବାର ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଛତରେ ସେ ଛୋଟ ଦିନର କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବନି, ସ୍ମୃତି ବହୁତ। ଆଜି ଆପଣ ମନେ ପକେଇଲେ, ଆପଣ ବି ମୋତେ ଡାକିକିରି ଏତେ କଥା ପଚାରିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମାଉସୀ, ଆଗରେ ଯୋଉ ରଜ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ ସମୟରେ ଯେମିତି ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମିତି ରଜ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ଯୁଗ ଅନୁକ୍ରମରେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶଭୂଷା ନକରି ଆମେ ବାହାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ଅଳତା ଲଗେଇବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଳତା ଲଗେଇ ପାରିବୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ଟିପା କରିପାରିବୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ରଜ ଗୀତ, ମୋର ଏବେ ଆପଣ କହିଲାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା, ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା, ପାଦରେ ଲଗାଇ ଦେଲୋ ପାଦେ ଅଳତା ଲୋ କପାଳେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ନ ଲଗେଇଲେ, ଚନ୍ଦନ ଟିପା ନ ଲଗେଇକି ବେଶ ନହେଲେ କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେନି। ତେଣୁ ବୋହୂମାନେ ସବୁ ଭାଉଜ ବା ଖୁଡ଼ି ବା ବୋହୂମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ରଜ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗ ସମସ୍ତେ, କ'ଣ ସେମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରି, ସେମାନେ କିଛି କାମ, ଶାଶୁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି ଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇବେ, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ମିଳିଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଝୋଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନି, ସେମାନେ ସେମିତି ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିକି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ମାରୁଛୁ ସୋରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଥିଲା, ହସ୍ତକଳାଟା ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା, କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଝୋଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି କଳା ହଉ, ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଏଇଟା କଳାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିପା କରି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ବୋହୂଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନ ଟିପା କରୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଥାଏ, ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଚନ୍ଦନ ଅଳତାଟା ଲଗେଇବାର ସୁନ୍ଦର, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇକିରି, ଏବେ ତ ମଞ୍ଜୁଆତି ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମଞ୍ଜୁଆତି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏ ହରଗୌରା ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି। ଏବେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଲାଣି ମଞ୍ଜୁଆତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଲଗାନ୍ତିନି, ହରଗୌରାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କରିଦେବେ, ଏମିତି ଥାଏ ବୋହୂମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଝିଅମାନେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ନ ଲଗେଇକି ବାହାରକୁ ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ନାରୀ ତ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ବି ଭୁଲି ଗଲେଣି, ଟିକିଲିରେ ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ, ବିଧି ନୁହେଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ। ମାଉସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିବା, ତା ଟିକେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପଦ, ସିଏ ପୁଣି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକାଣୀ ନା।
ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି, ମାନେ ଆମର ତ ଇଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି ସେ ପାଟ ଗହଣା ସଜେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦିଶିବନି, ବେଶଭୂଷା ଶୃଙ୍ଗାରିତ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକିରି ଯିବେ, ପୁଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବେ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଲିକିରେ ଯାଇକିରି ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଓଢ଼ଣାଟା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ତଳୁ ଖସିକି ଦେଢ଼ଶୁର ଥିବେ ପୁରା, ତେଣୁ ସେ ଓଢ଼ଣା ଖସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିମାନରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେନି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବେ ପୁଣି ସେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ହୀରାଗୋଇରୀ ସାହି ଦେଇ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଦେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଶନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେହି ଦେଖିବେନି, ସେ ଭିତର ଗଳିରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେ କାହିଁକି ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ତ କଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପଶିକିରି ସେ ସିଧା କରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ବୁଲେଇ ପକେଇକି ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ପରମ୍ପରା, ବାସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ନାରୀମାନେ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ତାର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ତ ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମର କାହିଁକି ପରମ୍ପରାଟା ରହିଛି, କାହିଁକି ପାଳନ ନ କରିବା? ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଳତା ଟିକେ ଲଗେଇଥିବ, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗେଇଥିବ, ହାତରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଥିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧୁ, ସୂତା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧୁ, ଯଦି ବାଗେଇକିରି ପିନ୍ଧିଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଉ, ତାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଖରାପ ହେବେନି, ଗୋଟେ ପତଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସେଥିରେ ପୁଣି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ ଦିଶୁଥିବ, ତା ସୁନ୍ଦରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର କିଛି ଦିଶୁନଥିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଆଖି ଦେଇଥିବ, ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେହି କଳନା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ମାଉସୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ନାରୀମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତିକି ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ହଁ, ମିଳୁନି ସବୁ କଥା, କାରଣ ଏଠି ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଯେତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା ହେଉଛି ଘରର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା। ଗୋଟେ ମା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ପରସି ଦିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଭାବେନି ଆକୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଦେବି ତା କମ୍ ଦେବି, ସେ କେବେ ଭାବେନି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ, ସେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାର ନେବ ନା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମା ଯଦି ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ଯଦି ସେ ତା ଘରେ ଯେତିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ବି 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ତାର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସେ ଶିଖାଏ, ତୁ ଡାକେ ବାପା, ଇଏ ମା, ଇଏ ଦାଦା, ଶିଖାଏ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମା। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ମାଠୁ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମୋ ମାଆକୁ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ତୋ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ତୋ ରୀତିନୀତି ଗଲାଣି, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? କିଛି କାଂଶରେ ମା ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କାଂଶରେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଯେ ନା 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 ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ିବିନି। କେତେ କାଂଶରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମାଆ ମାନେ ବି ଦାୟୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ କାଂଶରେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କାଂଶରେ ମାଆ ମାନେ ଦାୟୀ ଏଥିପାଇଁ। ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇବା, ଯେହେତୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମର ହରିକୃଷ୍ଣ ହରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳିବନି, ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପଢ଼ା ହେବନି, ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ? କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କାହିଁ ଶିଖିବେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ନା। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଥିଲା ପରମ୍ପରା, ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ମାନେ, ତମେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା ସରିଗଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ରଜ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, କାରଣ ଖରା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତିନି, ସବୁରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ, ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରିବା ପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ଭୁଲ କାହିଁକି ଲୁଚିଗଲା ଏଟା ସବୁ? କାରଣ ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କର। ସଂସ୍କୃତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଆଜିକାଲି ନାରୀ ଉପରେ କିଛି ଦାୟୀ ହେଲେଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିବି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କି ବାହାଘର ହେଉଛି, ସେଠି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଚୁଛନ୍ତି, ନାରୀମାନେ
ଝିଅମାନେ ତ ନାଚିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଚ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ଏସବୁ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉତ୍କଳର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିକିରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କହିବ ଇଏ ଗୋଟେ କାହିଁକି କହିଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଠିକ୍, ଏଇଟା ମୋ ଆଜ୍ଞା। ମତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ ଆଜି ଆମର ରେଡ଼ିଓ ଝାରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଜର କାହାଣୀ କହିଲେ, ଘରକରଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନମ୍ରତା ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ଥରେ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ ବି କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଳିଯିବେ, ସେମାନେ ଦିନେ ବି ଆପଣ ବାପା ମା ବୋଲି ପଚାରିବେନି। ସଂସ୍କାର ଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ ଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବେନି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେମାନେ, ବାପା ମା ତ ମରିଗଲା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ବାହାର ଲୋକ ପଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ପଢ଼ାରୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଧନ ରୋଜଗାରଟା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଶିଖନ୍ତୁ, ଧନ ରୋଜଗାର, ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ଧନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ, ବଞ୍ଚିବା, ଚଳିବା, ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଧନ ହେବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ମୋ ମତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମ ରେଡ଼ିଓ ଝାରକୁ କିଛି ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁହାର।